ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਨੈਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਲਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 700 ਨਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਭ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 129 ਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 2950 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 428 ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ PSC ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत मेहरबानी सर। सेहत महकमा, मैडिकल एजुकेशन महकमा और बाकी सारे महकमा बड़े तनदेही नाल खास तौर पर कोविड के समय ते काम कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी तुसी खबर दिती है कि वैक्सीनेशन ड्राइव तुसी वधा रहे हो और ये जेड़े नवें तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्र जेड़े बनन च बनाए ने तुसी उन्हां सारियां दे विच भी वैक्सीनेशन उपलब्ध होवेगी। तो आस है कि सारे ही टारगेट लोग आके इसका ज़रूर एडवांटेज लैणगे और अपनी अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे। इस तो बाद DGP कम MD पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन जेड़े नवे पुलिस स्टेशन बनाए गए ने और जिन्हां दा उद्घाटन अज हो रहा है उन्हां बारे दसणगे। Respected local government minister Sri Brahm Mahendra ji, respected finance minister Manpreet Badal ji, respected health minister Sri Balbir Singh Sidhu ji, respected revenue minister Sri Gurpreet Singh Kanwar ji, respected chief secretary Madam Bini Bhajan, officers of Punjab governments and guests. Right in the very beginning, first of all, I would like to thank our Wadi Chief Minister and Finance Minister Manpreet Badal ji for providing us fund through a loan of 150 crores from HUDCO for construction of 83 police station building. So, conditions of these police stations was very bad and it was not conducive at all for working of a suitable police building officers. So, all these 83 police station buildings will be completed by end of this year, and a beginning is being made with the inauguration today of 9 police station buildings, and every month a group of police stations, like in April will be inaugurating 12 more police stations, and this way by the end of November will be handing over all these 83 police station building to police departments. So I would like to add one more thing, that even with the completion of these 83 buildings, we will have 112 police station buildings which are still in very bad conditions. Either they are running from rented buildings having 2 or 3 rooms, or in very old buildings which are in dilapidated states. Hence, I will request the Chief Minister and the Finance Minister also to allow us to go for another loan from HUDCO for construction of these 112 police stations plus some other critical police infrastructures, which is very, very important for a good police workers.
And with this one, we like to show a small video on these police station buildings which are being inaugurated. First institution of the criminal justice system. Under the guidance of Honorable Chief Minister Punjab, the Punjab Police Housing Corporation has raised a loan of rupees 150 crores from HUDCO, under which 83 number police stations are being constructed, of which 10 are for the Punjab Bureau of Investigation. 2 types of police stations are being constructed, which have been named as the H and H1 type of police station, depending upon the availability of land and importance of the particular police station. Out of the total 83 numbers, 9 police stations are complete, which are Basti Bawa Khel, Bilga, Sadar Patiala. मैं सब इंस्पैक्टर अमरीक सिंह बतौर एडिशनल SHO थाना ਮਲੌਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਕ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਥਰੂਮ, CCTVS ਕਮਰਾ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਮਾਡਰਨ ਕਿਚਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਹਜੂਰਾ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਹੁਜਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥਾਣਾ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੁਜਰਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਟਾਇਲਟ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LED ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਉਚੇਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਲਾਡਪੁਰ ਅਮਲੋ, ਇਹ SDM ਅਮਲੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਲਾੜਪੁਰ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਅਮਲੋਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕੰਜੈਸਟਡ ਸੀਗਾ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਲੋਹ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ MLA ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮਟਰਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮਟਰਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਪੱਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ DPM ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ VC ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 12-13 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ BP ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ, TB ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IMR ਤੇ MMR ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦਾ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ CHOs ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ, COVID-19 ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। CHOs ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਇਸ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ SSP ਵਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਰੇਲਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਲੋਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਿਖੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ 84 ਸਬ ਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਨਯੋਗ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। पुलिस स्टेशन भी होगा। नौ पुलिस स्टेशन ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ 151 ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਢਹਿਣ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। मेरे बहुत ही सत्कारयोग साथी मंत्री साहबान,
मैडम चीफ सेक्रेटरी, ऑफिसर साहबान, MLA साहबान और सारे पंजाब दे विच ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2820 ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 2380 ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 347 PHC ਅਤੇ 93 UPHC ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2380 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਸ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PGI ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀਕਲੀ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟੀਨ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਬਚਾਓ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 6 ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 75.6 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ, 15 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, 23 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਖਿਕ, ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, 26 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ, 26 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ 64 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਦੈਟ ਇਟਸੈਲਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ CHOs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਸ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ ਸੀਗਾ, सीएचओ साहब आए थे तो उन्होंने फतेह किट दी मैनू, सारी दवाइयां दी, अच्छी तरह गाइड किया। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ CHO ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।